ہماری اپنی بھی کوتاہیاں ہیں کہ پورا یہ معاملہ جو ہے وہ نہیں چل سکا. جہانگیر ترین صاحب نے اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب, اس جھگڑے نے مجھے لگتا ہے کہ پارٹی کو بہت نقصان پہنچایا. اور پہلے اسد عمر صاحب فائنانس منسٹر تھے, جہانگیر ترین صاحب نے بڑا زور لگا کے فارغ کروایا. اسد عمر صاحب جب آئے, دوبارہ آئے, انہوں نے پوری کوشش کر کے جہانگیر ترین کو فارغ کروا دیا. کچھ ہماری کوتاہیاں تھیں جس کی وجہ سے تبدیلی نہ آ سکی. اسد عمر, جہانگیر ترین, محمود قریشی کی لڑائی نے پارٹی کو بہت نقصان پہنچایا. پہلے جہانگیر ترین نے اسد عمر کو وزارت خزانہ سے نکلوایا, بعد میں اسد عمر نے جہانگیر ترین کو فارغ کرا دیا. وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری کا وائس آف امریکہ کو انٹرویو, کہا جب سیاسی خلا پیدا ہوا تو غیر منتخب لوگ آ گئے. لوگ کہتے ہیں ملٹری کے پاس عہدے ہیں, سویلین کو آگے لائے. پہلے اپنی پارلیمانی اور صوبائی قیادت تو دیکھ لیں, اس قیادت کے ساتھ سویلین بالادستی آ سکتی ہے. وزیر اعظم نے وزیروں کو کہہ دیا کہ آپ کے پاس 5 ماہ ہیں, اس کے بعد وقت ہاتھ سے نکل جائے گا. ملک میں وزیر اعلیٰ اور چیف سیکرٹری کے عہدے برائی کی جڑ ہیں. وزرائے اعلیٰ مالی لحاظ سے وزیر اعظم سے طاقتور ہو گئے. صوبے مجھ سے پوچھ لیتے تو ایسا لاک ڈاؤن کرنے نہیں دیتا. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ سوچنا چاہیے کہ لوگوں پر کیا اثر پڑے گا. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ لاڑکانہ میں چھابڑی والوں کو کیوں بند کر دیا گیا. دہاڑی دار کا سوچے بغیر لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے تھا. ملک میں افراتفری سی مچ گئی. چین اور یورپ کو دیکھ کر سب نے کہا کہ وبا پھیل گئی ہے اور پاکستان میں سخت لاک ڈاؤن کر دیا. شکر ہے اب میری بات سن لی گئی. میں نے دباؤ کا سامنا کیا اور سخت لاک ڈاؤن نہیں کیا. اٹلی اور امریکہ میں لوگ برباد ہو گئے. بھارت میں بھوک سے حال برا ہے. ہمارے لیے چیلنج یہ ہے کہ کاروبار بھی کھلا رہے اور لوگوں کو SOPs کا احساس بھی دلائیں. اب معمر اور بیماروں کے لیے لاک ڈاؤن کرنا ہے. جو عیدی سے چندہ لے لے اس سے اللہ بچائے. قومی اسمبلی میں PP رکن کی حکومت پر تنقید, کہتے ہیں عیدی سے چندہ لے لیا, فیصل عیدی کو پہچانا بھی نہیں. وفاقی حکومت سندھ کے اسپتالوں پر قبضہ کرنا چاہتی ہے. اسٹیل ملز کے ملازمین سے ان کے گھر چھیننا چاہتی ہے. ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے. یہ اسمبلی نہیں چلا سکتے, اسے بھی اپوزیشن چلا رہی ہے. اسپتال کیا چلائیں گے؟ کراچی طیارہ حادثے کے ذمہ دار جاں بحق کپتان اور ایئر ٹریفک کنٹرولر قرار. ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ جاری. کپتان نے پروسیجر پر عمل نہیں کیا, ضرورت سے زیادہ پر اعتماد تھا. انجن رن وے سے ٹکرائے تو اسی وقت طیارے کو روکنا چاہیے تھا. اپروچ ٹاور نے کنٹرول ٹاور کو سوئچ اوور نہیں دیا. وائس ریکارڈر کی مدد سے بھی ابتدائی رپورٹ تیار. وزیر ہوا بازی نے وزیر اعظم کو رپورٹ پیش کر دی. حویلیاں حادثے کی رپورٹ بھی غلام سرور کو پیش. حادثے میں جنید جمشید سمیت 47 افراد جاں بحق ہوئے تھے. پاکستان کرکٹ ٹیم کے 3 کھلاڑیوں کے کورونا ٹیسٹ مثبت آ گئے. PCB نے بتایا شاداب خان, حیدر علی, حارث رؤف کے کورونا ٹیسٹ مثبت آئے. تینوں کھلاڑی دورہ انگلینڈ کے لیے اسکواڈ میں شامل تھے. تینوں کھلاڑی 15 دن آئسولیشن میں رہیں گے. ٹیسٹ 2 مرتبہ منفی آنے پر ٹیم کو جوائن کریں گے. کورونا پر ہماری حکمت عملی کے بہتر نتائج موصول ہوئے. وزیر اعظم کے کورونا جائزہ اجلاس کی صدارت. بیڈز اور آکسیجن کے لیے اقدامات پر اطمینان. وزیر اعظم نے کہا کہ عید الاضحیٰ غیر معمولی حالات میں آ رہی ہے. صوبوں کی مشاورت سے جلد SOPs فائنل کی جائیں. اسمارٹ لاک ڈاؤن کے اثرات. کورونا کا گراف نیچے آنے کی امید. 24 گھنٹے میں 89 افراد جاں بحق. 4471 نئے کیسز رپورٹ. کورونا سے مزید 5 ہیلتھ ورکرز انتقال کر گئے. جاں بحق فرنٹ لائن سولجرز کی تعداد 53 ہو گئی. اسلام آباد کے مزید 4 سیکٹر 36 گھنٹے میں سیل کرنے کا فیصلہ. پشاور کے مزید 2 علاقوں فیز 7 حیات آباد, مندی, حسن خیل میں اسمارٹ لاک ڈاؤن. ایکسپو سینٹر, یہاں 4 ہالز کو آئسولیشن سینٹر میں پہلے تبدیل کیا گیا. ہال نمبر 5 کو HDU میں تبدیل کر دیا گیا اور یہاں 140 بیڈز لگائے گئے ہیں. سندھ حکومت کا کارنامہ. کراچی ایکسپو سینٹر میں 68 گھنٹوں میں 140 بیڈ کا ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ قائم کر دیا. ARY نیوز کی ٹیم نے پاکستان کے سب سے بڑے HDU کا دورہ کیا.
CEO इंडस हॉस्पिटल डॉक्टर बारी ने बताया 72 घंटों का वक्त था, ताहम पाक फौज के तकनीकी मुआवनत ने काम वक्त से पहले ही अंजाम दे दिया। CEO हॉस्पी हेल्थ केयर सिस्टम मसूद अहमद ने बताया सिर्फ 3 से 4 दिन में मशीनरी लगाई गई। 140 HDU बेड्स के इजाफे से सिंध में बेड्स की कुल तादाद 1693 हो गई है। तालीमी इदारे खोलने या न खोलने का फैसला 2 जुलाई को होगा। वजीर तालीम बताते हैं कि तमाम सूबों के वज़रा का इजलास बुलाएंगे। निजी स्कूल मालिकान का भी बहुत प्रेशर है। तजवीज़ है कि पहले यूनिवर्सिटीज़ खोली जाएं, बड़े बच्चे SOPs पर अमल कर सकते हैं। MQM पाकिस्तान के रुकन सूबाई असम्बली सदाकत हुसैन के घर पर फायरिंग। सदाकत हुसैन के भाई और बहनोई जख्मी हो गए। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सदाकत हुसैन PS 117 से MQM के टिकट पर रुकन मुंतखब हुए। हमले के वक्त सदाकत हुसैन भाई और बहनोई के साथ घर के बाहर खड़े हुए थे। भारतीय इश्तियाल अंगेजी से खित्ते का अमन निशाने पर है। अक़वाम मुत्तहिदा नोटिस ले। वज़ीर ख़ारिजा का OIC के कश्मीर राबता ग्रुप के हंगामी इजलास से खिताब। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि लद्दाख की सूरत हाल से तवज्जो हटाने के लिए भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। दुनिया को खबरदार कर दिया। बिलावल भुट्टो का ट्वीट, कहा मोदी की पॉलिसी ने चीन और भारत को आमने सामने खड़ा किया। खित्ते को गैर मुस्तहकम करने के लिए हिंदुत्व के फैलाव की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जब भी दुश्मन का सामना हुआ तो पाक बहरिया कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं पाक बहरिया ने आबी हदूद का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया। नेवल वॉर कॉलेज लाहौर का दौरा। फैकल्टी अरकान स्टाफ कोर्स के शुरा से खिताब। आर्मी चीफ ने कहा नेवल वॉर कॉलेज पाक बहरिया का ग्रां कदर इदारा है। यहाँ मुसल्लह अफवाज और दोस्त ममालिक के अफसरान की ट्रेनिंग की जाती है। यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। उज़ैर बलोच की, निसार मुराई की और बल्दिया फैक्ट्री फायर की, ये 3 GITs की कॉपी। उन्होंने मुझे उस खत का कोई जवाब नहीं दिया। तो मुझे इस बात की आज तक समझ में नहीं आई कि ये GITs क्यों छुपा रहे हैं। वफाकी वजीर अली जैदी का उज़ैर बलोच समेत अहम GITs पब्लिक करने का फिर मुतालबा। कहते हैं सिंध हाई कोर्ट ने उज़ैर बलोच, निसार मोराई और बल्दिया फैक्ट्री के GITs पब्लिक करने का हुक्म दिया। समझ नहीं आ रहा कि सिंध हुकूमत GITs क्यों छुपा रही है। सुना है उज़ैर बलोच कहता था उसका आसिफ जरदारी से ताल्लुक है। हल्फ लेता हूँ कि मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ। मुईद यूसुफ का बयान हल्फी। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी मुईद यूसुफ ने अपना बयान हल्फी 19 जून को जमा करा दिया था। वफाकी वज़ीर फैसल वाडा कहते हैं कोई माबिन खुसूसी या मुशीर अपनी दोहरी शहरियत नहीं छुपाएगा। कोई ऐसा हुकूमती रुकन नहीं जो बैरून मुल्क नौकरी कर रहा हो। बरतानिया से PIA की सर्विसेज बहाल। पाकिस्तान कौंसलेट लंदन ने तस्दीक कर दी। कहा मुसाफिर बराह रास्त या एजेंट के जरिए बुकिंग करवा सकते हैं। कौमी एयरलाइन का खुसूसी परवाज़ों का ऑपरेशन जारी। PIA मजमूई तौर पर 31 इंटरनेशनल परवाजें ऑपरेट करेगी। पाकिस्तान से 9 खाली परवाजें अबू धाबी, दुबई और चीन जाएंगी। पाकिस्तानियों को वतन वापस लाएंगी। गंदम और आटे की कीमतों को लगाम डालने का मिशन। PCC ने निजी शोबे को गंदम की दरामद की इजाजत दे दी। कोई हद नहीं होगी। सूबाई हुकूमतों को फौरी गंदम की रिलीज की पॉलिसी के ऐलान का कहा जाएगा। पंजाब आइंदा 2 माह के दौरान सूबे की फ्लावर मिल्स को 9 लाख टन गंदम फराहम करेगा। सेहत के शोबे के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स पर टैक्स छूट देने की मंजूरी। चौधरी परवेज इलाही की वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात। बजट सेशन, सियासी सूरत हाल और कोरोना रोकने के इक़दामात पर गुफ्तगू। उस्मान बुज़दार ने कहा कि काफ लीग से इत्तेहाद पहले से मजबूत और वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर हुई। आस लगाने वालों को कुछ नहीं मिलेगा। पहले भी एक थे और अब भी एक हैं और आइंदा भी एक रहेंगे। परवेज इलाही ने कहा कि उस्मान बुज़दार के साथ हैं और रहेंगे। अपोजिशन के पास फलाह आम्मा का एजेंडा है, न कोरोना से निपटने का। बजट में गरीब के लिए कुछ नहीं। जो बजट तरक्की के लिए मुख्तस किया उससे तो मंसूबे मुकम्मल नहीं होंगे।
15 लाख اساتذہ کو 4 माह से तनख्वाहें नहीं मिली। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का सेनेट में खिताब, कहा हुकूमती मंसूर का कोई वादा वफा न हो सका, हुकूमत रेवेन्यू का हदफ कहां से पूरा करेगी। जस्टिस फायज ईसा केस का फैसला FBI को बाज़ाब्ता तौर पर मौसूल। अदालती फैसला सदर, वजीर आजम और वजारत कानून को भी मिल गया। FBI को फैसले के 1 हफ्ते में जस्टिस फायज ईसा के अहल खाना को नोटिस जारी करने का हुक्म। दुनिया भर में कातिल वायरस मौत बांटने में मसरूफ। हलाकतें 4,72,000 से जायद। अमेरिका में 1,22,000 से जायद हलाकतें। ब्राज़ील में अमवात 51,000 तक पहुंच गई। ईरान में आज 119 अफराद चल बसे। अमवात 9,742 हो गई। कोरोना वायरस ने दुनिया बदल कर रख दी। लोगों ने वायरस के साथ जिंदगी गुजारने के तरीके ढूंढ लिए। बैंकॉक में लिफ्ट में बटन के बजाय पैडल्स का इस्तेमाल। बरतानिया में दफातर में काम करने वालों के लिए कार्डबोर्ड बॉक्स तैयार। सोशल डिस्टेंसिंग स्क्रीन भी नस्ब। कई यूरोपीय मुल्कों ने रेस्टोरेंट्स में डाइनिंग के नए तरीके मुतारिफ करा दिए। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,405 रुपये 61 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 40 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 20 फिल्स हो गई।